तो ट्रांसफार्मर तुहानू मैं की दस्सिया सीगा भी यह एक डिवाइस है। इट इज अ डिवाइस which is used to convert high AC voltage to low AC voltage and from low AC voltage to high AC voltage. High AC voltage तो जिहड़ी सानू लो AC वोल्टेज बना के दिंदा है, लो AC voltage, that transformer is known as a step down. मतलब घटाउंदा है तो इहनू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलिया जाता है। जिहड़ा लो तो हाई करके दिंदा सानू इहनू बोलिया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दोनों च फर्क की हुंदा आपां इहदे बारे भी गल करांगे। फिर तुहानू प्रिंसिपल दस्सिया सीगा, प्रिंसिपल की इट इज बेस्ड अपॉन म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन देखो कला म्यूचुअल इंडक्शन ही नहीं लिखना हैगा, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन सानू लिखनी पऊगी। इत्थे तुसीं म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन दोगे, whenever there is a change in magnetic flux linked with secondary coil due to change in magnetic flux in primary coil and EMF induced in the secondary coil, ठीक है, ते जेडी अपोज किनू करूगी, which opposes change in magnetic flux in secondary coil। तो प्रिंसिपल तो बाद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ। कई बार तो 2 नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੱਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। देखो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ डायग्राम बनाने जा रहे हैं जी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दी। 2 लॉन्ग क्वेश्चन ये मैं दोने इकट्ठे ही करवाऊंगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दे विच की है, कोशिश करूंगा कि वधिया तरीके नाल डायग्राम बना सका। किसी ने कल देखी सी ट्रांसफार्मर की वीडियो? कोई स्टूडेंट जिन्हें ट्रांसफार्मर की वीडियो देखी होगी? मनप्रीत ने देखी है, एक स्टूडेंट और कौन कह रहा है? एक जशन, वेरी गुड। जिन्होंने देखी है बहुत अच्छी गल है जी। क्यूब, ये तो क्यूब दिख रहा है ना, है ना? इस तरीके का ट्रांसफार्मर होंदा है। एक्चुअल च ये हैगा कि जेड़ा मैं तुहानू ये लाइंस दिखा रहा ना, ये एक्चुअल च की ने, ये एक्चुअल च ने जी सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन दियां थिन शीट्स ने, सॉफ्ट आयरन थिन शीट्स। मतलब जेड़ा मैं एक बॉक्स ड्रॉ किया ना लाइक दिस, आ एक बॉक्स ड्रॉ किया है,
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀ, ਐਜ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੀਟਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਥਿਨ ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਵਿਦ ਲੈਕੁਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਕੁਅਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਲੈਕੁਅਰ ਕਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਲੈਕੁਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ ਉਹ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਐਡੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਰੰਟਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਥਿਨ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਹਨਾ। ਥਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਟਲ ਦੇ ਬਲੌਕ ਜਦੋਂ ਥਿਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਥਿਨ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਕੁਅਰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਾਸਿਸ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਇਸ ਥਿਨ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਲੈਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਪਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਦੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਪਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਲਪੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕੋਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ A and this is B, and this is called primary coil. This is called primary coil, ठीक है जी। Similarly ਜਿਹੜਾ right hand side है, ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਉਂਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, like this. This is point C and this is point D, and this is known as secondary coil. ਜੇ ਤੁਸੀਂ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਐਵੇਂ ਦੀ, ਹਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਐਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕੋਐਕਸੀਅਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਈਡੀਅਲੀ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਵੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਇਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ AC ਸਪਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, AC ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤੀ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰਬਰ NP ਨੇ। NP ਕੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਰਨਸ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲਸ। अगर बच्चे नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स ज्यादा हो नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स नालों, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬੋਲਣਾ। ਅਗਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, then this type of transformer is known as step down transformer। क्यों? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ AC ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਜੋ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੂੰ। ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆ ਲਾਈਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ EMF ਬੱਚੇ ਸੌਰੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ EMF ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੇ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ EMF ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੰਟ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਵੋਲਟੇਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਸੀ ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰੂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੂ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ EMF ਜੋ EMF ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੂਗੀ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ।
बच्चे आइडियल ट्रांसफार्मर एक वो ट्रांसफार्मर होंदा है जिहदे विच असीं मन के चलते हैं कि जिन्नियां नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्राइमरी कॉइल तो बाहर निकलियां ने, मान लो 100 निकलदियां ने, वो 100 दियां 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किनू रीच कर रही ने, कित्थे पहुंच रही ने, सैकेंडरी कॉइल दे विच। दैट मीनस इहदे विच कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स दा लीकेज नहीं हो रहा। मतलब ये नहीं भी 100 ਤਾਂ उथों मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्राइमरी चों निकलियां सी, आउटपुट मतलब सैकेंडरी तक कितनी पहुंची 80, ਇਹਦਾ मतलब 20 किधर गईयां, 20 ਆਪਾਂ कह ਦਾਂਗੇ लॉस हो गया ना। जे तां ਆਪਾਂ इस तरीके नाल बोलीए भी 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नहीं रीच कर सकियां क्योंकि यह कॉइल दूर सी, फिर वो आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं हैगा, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ना कुछ एनर्जी ਦੇ लॉसेस ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ एनसीईआरटी ਦੀ बुक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ट्रांसफार्मर बनाया होया जिहदे विच की है सानू ये देखना होर भी सौखा हो जाता है कि जिहड़ियां प्राइमरी कॉइल दे विचों जिन्नियां भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर निकलणगियां, देखो सैकेंडरी कॉइल भी उहदे विच ही है। दैट मीनस उन्नियां मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किहनूं टच करनगियां, सैकेंडरी। ठीक है, बट वो डायग्राम बना के की है बच्चे को सारा प्रोसैस समझाना थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड हो जाता है, तो असीं यह डायग्राम बनाउने। ठीक है, ये बना सकते हो, कोई गलत नहीं है, बस लिख दो भी ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब की है, मैं तो लिख भी दिना है। आइडियल क्यों बोल रहे हैं इनू, आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब ये है बच्चे कि जिहड़ी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ने दियां, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या मैग्नेटिक फील्ड ही लिखो, मैग्नेटिक फ्लक्स ही लिखो सकता, मैग्नेटिक फ्लक्स of primary coil equal to ये magnetic flux of secondary coil। आ मतलब है कि जे प्राइमरी कॉइल जो 100 लाइनां निकल तो 100 दे 100 लाइन सेकेंडरी ਨੂੰ टच ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ प्राइमरी जो 50 ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ 50 ਦੇ 50 टच ਕਰਨਗੇ। ਤੇ देखो जिन्ना ਜ਼ਿਆਦਾ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं, जिन्नियां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रीच करनगियां, ਇਹਦਾ मतलब उन्ना ज्यादा की होगा, अपोज होगा, क्योंकि उन्नी मैग्नेटिक फ्लक्स की हो रही है, ज्यादा चेंज हो रही है। तो हम ਅਸੀਂ ईएमएफ की गल करते हैं। ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस होगी, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जिहड़ी ईएमएफ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पढ़िया माइनस द साइन एन डी फाई बाई डी टी। आ फार्मूला आप पढ़िया ना। तो हुण जिवें कहा नाउ EMF induced in the secondary coil, in the secondary coil, that is ES directly proportional to minus n की ने number of turns in the secondary coil into flux d phi by dt। हुण की दी flux जिहड़ी secondary coil दी flux change हुई है, this is equation number 1। ਹੁਣ देखो जे सैकेंडरी कॉइल ਦੇ ਵਿੱਚ ईएमएफ पैदा हो रही है ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਲਿੰਕ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ईएमएफ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल EP बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा माइनस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी d phi by dt का दा प्राइमरी दा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हुण जो ट्रांसफार्मर है वो आइडियल है, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਫਲਕਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕॉइल ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਫਲਕਸ। ਆ दोनों की है इक्वल। तो बच्चे अपने को दो इक्वेशंस आ गई, दोनों इक्वेशंस ਨੂੰ कर दो डिवाइड। 1 डिवाइड बाय 2 देखो जो डिवाइड करोगे तो ऊपर की आ रहा है ES अपॉन EP इक्वल टू ऊपर की है जी NS अपॉन NP। देखो माइनस ना माइनस कैंसिल हो गया,
डी फाई नाल डी फाई बाय डी टी नाल डी फाई बाय डी टी कैंसिल हो गया। दिस रेशो इज नॉन एज के एंड व्हाट इज के? के इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मर रेशो। ट्रांसफॉर्मर रेशो ये हमेशा ध्यान रखना है, ES अपॉन EP ही ट्रांसफॉर्म रेशो होंदी है। जे तुसी EP अपॉन ES लिखोगे, मान लो जे तुसी एवें लिखोगे ना, डिवाइड करके EP बाय ES इज इक्वल टू NP बाय NS इज इक्वल टू लिखता K, तो गलत है, ये रॉन्ग है। EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशो। ये गल दा खास करके ध्यान रखा जाए, बच्चे इत्थे गलती करते हैं। हुण देखो ये तो हो गया एक्सप्रैशन, हुण मैं तुहानूं समझाउण जा रहा भी ट्रांसफॉर्मर स्टैप डाउन का की मतलब है ते स्टैप अप का की मतलब है, उन्होंने असीं किवें समझांगे। देखो मैं इन्हूं दो पार्ट्स डिवाइड करदा, मतलब दो क्वेश्चन ने ना इसमें दस्सिआ आता, मतलब सारे लिए कॉमन है, चाहे तुहानूं स्टैप अप आवे चाहे स्टैप डाउन आवे, बस डायग्राम का फर्क पऊगा। जे मान लो ये स्टैप अप डाउन की आपां बनाईए डायग्राम है ना, जे स्टैप अप की बनानी पैगी तो नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल तुसीं घट दिखाओगे, सैकेंडरी वालियां ज़्यादा दिखाओगे, वो क्लीयर होगा तुहानूं इत्थे। जिवें हुण ये वाला देखो, जे मैं तुहानूं कहा इफ नंबर ऑफ सैकेंडरी कॉइल्स इज लैस दैन नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स, तो इस एक्सप्रैशन नूं तुसीं देख के दसो, अगर NSNP तो लैस दैन है, देयरफॉर बच्चे मैं लिख सकदा ES अपॉन EP इज लैस दैन 1। देखो जे NS अपॉन NS लैस दैन NP है, ਇਹਦਾ मतलब बच्चे ये हो गया ना भी NS अपॉन NP लैस दैन 1 है, इन्हों मैं भी लिख सकदा ना NS अपॉन NP इज लैस दैन 1, ते ये चीज किहदे बराबर है ES अपॉन EP, ਇਹਦਾ मतलब ES अपॉन EP भी की है लैस दैन 1, दिस इंप्लाइज ES बच्चे की हो गया लैस दैन ऑफ EP। देखो ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, देखो जे नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स की है घट ने प्राइमरी दे नालों, तो नोट करके ध्यान नाल देखो कि जिहड़ी EMF है सेकेंडरी कॉइल जिहड़ी पैदा होगी वो प्राइमरी नालों घट पैदा हो, दैट मीनस बच्चे की हो गया, दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हुण इधर देखो, जे मैं कहा इफ नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स, तो मैं भी कह सकता ना नंबर ऑफ secondary coils upon number of primary coils is greater than 1, तो इस रेशो देखो क्या होगा फिर ES upon EP is greater than 1, ਇਹਦਾ मतलब ES is greater than of EP। देखो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है, this is called step up transformer। मतलब ਕੀ है, जे नंबर ऑफ secondary turns ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ कि जे वो ज्यादा होंगे तो ਉਹਦੀ रेशो 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, जे 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ EMF है ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 140 150 160 ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ AC ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, AC ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 220 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, तो तुसी सोच के दसो भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना पसंद करोगे या स्टेप डाउन? अप। अप, वेरी गुड। बस करना कुछ नहीं हैगा, वही सॉफ्ट आयरन दी कोर्स ने, ठीक है बिल्कुल सेम है, बस कुछ नहीं करना, तुसी जस्ट एक काम करना है, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स बढ़ा दो बस। जे मान लो नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स 50 ने तो इनू 100 कर दो, वो तुहानू की है वोल्टेज बढ़ा के दे दूगा, इन्ना काम है। सिर्फ और सिर्फ किस वजह करके पॉसिबल होया है, अल्टरनेटिंग करंट कर। ਹੁਣ देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक चीज कही सी भी ट्रांसफार्मर DC ਤੇ वर्क नहीं करता, सोच के देखो DC ਤੇ क्यों नहीं वर्क करूगा, क्योंकि DC देखो थोड़े जे टाइम ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट चेंज होगा, उस तो बाद करंट की हो जाएगा कांस्टेंट। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ करंट कांस्टेंट हो जाएगा ਤਾਂ मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ਉਹਦੀ ਕੀ कांस्टेंट हो जाऊगी, ਜਦੋਂ मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाऊगी ਇਹਦਾ मतलब ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਪੈਦਾ नहीं ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ और सिर्फ ਕੀ ਹੈ, ट्रांसफार्मर पॉसिबल है ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ, अल्टरनेटिंग करंट वास्ते। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ DC ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ मतलब
ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਲੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਆਇਆ। ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਆਇਲਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਕੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ। ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ 50 ਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 50 ਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰਹੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਹਨਾ। ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਓਡਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਡਾਇਓਡਸ ਕੀ ਹੈ? ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ। ਓਕੇ ਸਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੂਰਾ।